ہروش اکیلے کمرے میں سیمی بیٹھی تھی، کسی کو وہ یاد ہی نہیں تھی۔ اتنے میں عزیز کھانے کی پلیٹ لیے اس کے پاس آیا۔ ہروش، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ اس نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں نہیں کھاؤں گی، اب دادی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اب میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ رونی صورت بنا کر کہنے لگی۔ ارے میں ہوں نا تیرا بڑا بھائی، میں تیرے ساتھ رہوں گا، چل اب کھانا کھا۔ 12 سال کے بچے نے بڑوں کی طرح اس کو سمجھایا۔ ایک عزیز ہی تھا اس گھر میں جس کو وہ یاد تھی، اللہ نے ایک اور سہارا بنا دیا تھا اس کا عزیز کے دل میں ہمدردی پیدا کر کے۔ تیمور نے نرگس نام کی لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی، وہ اس کے آفس میں ہی کام کرتی تھی۔ اسے تیمور کی دولت کی وجہ سے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ہروش کو ایک ظلم اور برداشت کرنا تھا، اور وہ تھا سوتیلی ماں کا بدترین سلوک۔ تیمور نرگس کو گھر لے آیا تھا، وہ کوئی 24 سال کی ماڈرن اور چالاک لڑکی تھی۔ کندھوں تک بال کھلے ہوئے تھے، پینٹ شرٹ پہن کر خوبصورت لگنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سالم اور عزیز سے نرگس کا تعارف کرایا۔ نرگس ڈارلنگ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری جان ہیں، یہ میرے اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہیں، میری آدھی جائیداد انہی کے نام ہے۔ آج سے تم ان کی ماں ہو، مجھے امید ہے تم ان کا سگی ماں سے بڑھ کر خیال رکھو گی۔ لیکن ان کی سگی ماں نے تو ان سے پیار ہی نہیں کیا، کیونکہ اسے اپنی منحوس بیٹی کے سوا کچھ نظر ہی کہاں آتا تھا۔ اگر اس دن امی بیچ میں نہ آتی تو وہ اس کچرے میں پڑی ہوئی ہوتی۔ اس نے اپنی نفرت نرگس کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو وہ بھی یہاں رہتی ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے تیمور سے پوچھا۔ ہاں، مگر اس کی ذمہ داری کے لیے میں نے ملازمہ رکھ لی ہے، تم بس میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، آخر انہیں ہمارا سہارا بننا ہے، اس نے لہجے میں خوشی بھرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ نرگس کی نظر تیمور کی دولت پر تھی، وہ کسی بھی طرح اس کی پوری دولت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کو بچوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس اس وقت کے انتظار میں تھی جب سالم اور عزیز سے ان کے نام کی گئی جائیداد کو اپنے نام کرانا تھا۔ اس کے کہنے پر تیمور نے سالم اور عزیز کی بورڈنگ میں ڈلوا دیا تھا۔ ہروش پر بھی اس کے ظلم و ستم چلتے رہتے تھے، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے بچی رہتی تھی۔ نرگس ہروش پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہروش کا دولت میں کوئی حصہ نہیں، سالم اور عزیز کے نام کی دولت کو۔ ہروش کی ذمہ داری ایک بڑی عمر کی ملازمہ کو دی گئی تھی، وہ دل کی بہت اچھی تھی، وہ تو ہروش کا اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ نرگس جتنا چاہتی ہریش پر ظلم کرنے کا، وہ اسے بچا لیتی تھیں۔ ہریش انہیں دادی بولتی تھی کیونکہ وہ اس کی دادی سے ملتی جلتی تھیں۔ تیمور ان کی عزت کرتا تھا، اس لیے نرگس کا ان پر زور نہیں چلتا تھا، مگر چند سال پہلے ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں گاؤں جانا پڑا۔ ہریش نے ان کا بہت انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئی۔ ان کے جانے کے بعد نرگس بہت خوش تھی، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اسے عزیز کی آواز آئی۔ ہریش، دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ وہ چولہا ہلکا کر کے کچن سے باہر نکلی، جوڑے میں ہلکے سے کنیر کیے ہوئے بال جس میں سے لٹیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے کے پر گرے تھے۔ چہرہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، دکھنے میں وہ زرنش کی کاپی لگ رہی تھی، مگر خوبصورت قد کاٹ تیمور سے ملا تھا۔ اس نے باہر نکل کر ایپرن اتارا۔ عزیز بھائی، کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، ابھی نرگس آنٹی آتی ہوں گی، وہ پھر سے مجھے ڈانٹیں گی۔ اس نے رونی صورت بنائی، میک اپ سے پاک چہرے پر بے انتہا معصومیت دیکھ کر عزیز کو اپنی بہن پر پیار آیا۔ بچپن سے اب تک وہ جب بھی آیا ہروش کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لایا تھا۔ میٹرک کے بعد سے وہ دونوں بھائی گھر آ گئے تھے۔ سالم نے پڑھائی کے ساتھ تیمور کا بزنس سنبھال لیا تھا، اور وہ بالکل تیمور کی فطرت کا تھا۔ اسی سال ہریش نے میٹرک کے امتحان دیے تھے، اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میٹرک بھی اسے عزیز کی سفارشوں کی وجہ سے کر لیا تھا، کیونکہ عزیز کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اس کی
कोई बात तैमूर इनकार नहीं करता था। नरगिस की भी इसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी तैमूर और साहिब में इसकी जान बसती है। वो बिना कुछ हासिल किए इस घर से नहीं निकलना चाहती थी, वरना नरगिस तो यही चाहती थी कि इसको पढ़ाने के बजाय घर का काम कराया जाए। नरगिस हर वक्त घर से बाहर रहती, इस वजह से हुरैश थोड़ा बहुत इसके जुल्म से बची रहती, मगर खाना पकाने से लेकर सफाई तक के सारे काम हुरैश की जिम्मे थे। वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती कि बाबा से इसका सामना ना हो। अगर कभी गलती से वो तैमूर के सामने चली जाती तो वो इसको खूब जलील करता, इसको देखते ही नफरत से मुंह फेर लेता। इसको याद था बचपन में इसने इन सब के साथ पिकनिक पर जाने की बात की तो नरगिस इसको बहुत मारा था। इसके बाद से वो इसने फरमाइश करनी बंद कर दी थी। वो ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, बस अजीज़ था जो इससे बात करता या अपनी लाई हुई चीज़ों से आधी खरोश को दे देता। अजीज़ ने इसके साथ में समोसों और चाट की शॉपर दी। वो देखकर इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। बचपन से ही वो समोसों और चाट की शौक से खाती थी। अजीज़ जब भी आता था लेकर आता था। इसको सबके साथ खाने की इजाज़त नहीं थी। वो रात में लेट बचा हुआ खाना खाती, मगर फिर भी वो इसकी कोशिश में रहती कि तैमूर और नरगिस को इससे कोई शिकायत न हो। सारिम और अजीज़ नरगिस को मामा बोलते थे, मगर हुरैश को इसकी इजाज़त नहीं थी। अल्लाह आजमाइश देता है तो हिम्मत भी देता है। हुरैश को भी अल्लाह ने हिम्मत दे रखी थी। तुम यहाँ बैठी मज़े कर रही हो और परवाह है बाप आता होगा। वो घर में घुसी थी। हुरैश और अजीज़ को साथ बैठा देखकर इसका खून खौल गया था। नहीं आंटी, मैंने खाना बना लिया है, रोटी पकानी रह गई है। इसने डरते हुए जवाब दिया और किचन में चली गई। किचन में आते ही इसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। इसके सारे काम करने के बावजूद नरगिस इससे ऐसा रवैया रखती, और तैमूर जिसने 17 साल से अपनी बेटी से प्यार से बात नहीं की थी, इसके समझ नहीं आती थी कि इसका कसूर क्या है। इसने उंगलियों से अपने गाल को रिगड़ते हुए साफ आंसू साफ किए। अजीज़ पानी पीने किचन में आया था। इसने हुरैश की तरफ देखा। वो समझ गया था कि वो रोई है। वो ड्राइंग रूम में बैठी नरगिस के पास गया। मामा, आप क्यों गुस्सा करती हैं हुरैश पर? इसके लहजे में सख्ती थी। ओह, अब इस 2 टके की लड़की के लिए तुम मुझसे ज़बान चलाओगे? आने दो, तुम्हारे बाप को बताती हूँ। वो गर्राती हुई अपने कमरे में चली गई। अजीज़, तुम्हें तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, और इस लड़की को भी बताऊँगी। बहुत पर निकल गए हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों को। इसने कुछ सोचते सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया और कॉल मिलाने लगी। रात को के खाने के बाद इसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। अजीज़ बाहर गया हुआ था। तैमूर और नरगिस अपने कमरे में थे। वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को घूर रही थी। मिस हुरैश, यू नो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी, फिर देखना तुम्हारे बाबा तुमसे भी प्यार से बात करेंगे। इसने चहकते हुए अपने आप से कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी बात पर जोर से हंसने लगी। तैमूर और नरगिस इस वक्त अब इसके कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने इसकी हंसी की आवाज़ सुनी। देखा, मैंने कहा था ना, ये इस हुरैश के लक्षण ठीक नहीं है। अब देख लें, अब अपने कमरे में अपने यार को बैठा रखा है। इतना बड़ा घर है, हमें क्या पता कौन आता है कौन जाता है, मगर आप तो मेरी बात मानते ही कहाँ। और अजीज़ को तो इस बेहया लड़की से फतूर की मोहब्बत है। नरगिस ने तैमूर को भड़काया। नरगिस की बात सुनते ही तैमूर हुरैश के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हुरैश बेड पर बैठी आंखें बंद करके तैमूर बैठी थी। तैमूर को देखकर इसे बौखला के आंखें खोली। तैमूर को लगा कोई खिड़की से बाहर गया है। इसने हुरैश के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और इसे बाल पकड़कर घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। वो रोते हुए अपनी बेगुनाही बता रही थी, मगर तैमूर पर इसका कोई असर ना हुआ था। नरगिस, क्योंकि अजीज़ की इसकी हिमायत करने की वजह से भड़की हुई थी, इसने तैमूर को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुरैश घर के बाहर बैठी रो रही थी जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे हिलाया। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।